चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह जफर चर्चा प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। एक पासे मस्ताने वर्गी फिल्म जो सिख इतिहास नूं दर्शाउंदी है, सिख विरासत नूं दर्शाउंदी है, उसकी पूरे सिख जगत दे विच चर्चा, सिर्फ सिख जगत ही नहीं पूरे हिंदुस्तान दे विच चर्चा है। दूजे पासे एक होर फिल्म यारियां 2 उस दृश्य सामने आ रहे हैं जिहदे विच सिख ककारां नूं निशाना बनाया गया। इस गल करे सिखां दे विच बहुत ज्यादा गुस्सा है, उन्होंने मनां च गुस्सा है ते इसे गल करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान HS धामी उन्होंने कहा कि इस फिल्म दे विचों ये दृश्य कट्टे जाण, नहीं तो उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाती। दूजे पासे यह कहा गया है कि असल दे विच यह नेपाली खोखरी पाई हुई है, ना कि किरपान पाई हुई है या गात्रा पाया हुआ है। असल दे विच यह सवाल पैदा होता है कि जदों फिल्मां बनदियां ने उहदे विच विवाद पैदा किए जाते हैं, जानबूझ के धर्मां नूं निशाना बनाया जाता है तां जो उन्होंने पब्लिसिटी मिल सके ते बाद विच उन्हां फिल्मां दी टीम या निर्माता, निर्देशक या हीरो माफी मांग लेते हैं। ये भारत विच लंबे समय तो वर्तारा चलिया रहा है, सिख कतारा या सिखां नूं निशाना बनाया जाता रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है, पर अफसोस की गल है। ते इस नाल नाल बहुत बारी अजिहियां होर घटनावां वापर जांदियां ने। पिछले दिनी गुरुग्राम दे विच एक सिख नौजवान नूं इस गल करके रेस्टोरेंट के विच रोकिया होया गया क्योंकि उसने ककार धारण कीते हुए सी। ये सब कुछ क्यों चल रहा है? कि गल है कि सिखां दे ककार या सिखां नूं निशाना ही क्यों बनाया जाता है? इस गल दे उत्ते आपां अज चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने लई साडे विच मौजूद ने सिख चिंतक उपजीत सिंह बराड़, अकाली दल तो साडे विच मौजूद ने सरदार करनैल सिंह, पीर मोहम्मद साहब, यूनाइटेड अकाली दल तो भोला सिंह जी जलपति साडे विच मौजूद ने। पहला सबका स्वागत है। पहला आपां पीर मोहम्मद जी को जाने। पीर मोहम्मद जी, ये जो कुछ भी घटनाक्रम वापरिया है ये पहली बार नहीं, बहुत बार पहला भी वापरिया जब फिल्मों के पब्लिसिटी लैनी होंदी है तो सिख कतारां नूं ही निशाना बनाया जाता है, कई बार सिखां नूं निशाना बनाया जाता है। इस इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होंदी है? हमेशा कार्रवाई करी दी है, पर सब तो अफसोसनाक गल यह आ कि जिहड़ा सेंसर बोर्ड है, फिल्म सेंसर बोर्ड, उस दे विच जिहड़ा सिखां दा कोई नुमाइंदा जिहड़ा कि अच्छे तरीके दे नाल सारी गल नूं दस सके, समझा सके, सुन सके, उत्थे साडी नुमाइंदगी नहीं हैगी। जिस करके कोई भी फिल्म, सीरीयल जां जिहड़े इस तरह दे कोई बनदे ने उन्हां दे विच सिखां नूं किसे ना किसे तरीके नाल निशाना बनाया जाता है। एक सिख विरोधी मानसिकता जिहड़ी है उस दे कारण ये सब कुछ हो रहा है। जिहड़े लोग बैठे हुए ने, क्योंकि एक बिजनेस है, ये बिजनेस की खेड है। तुसीं ये देखो कि आ गदर 2 फिल्म आई है, उसने इन्नी को भड़काट पैदा की। आपां पिछली डिबेट दे विच भी गल कीती सी कि गवांढी मुल्क पाकिस्तान दे विच सिखां नूं इत्थों तक कह दिता गया कि तुसीं इत्थों रावलपिंडी दे विचों निकल जाओ जां अलग-अलग पाकिस्तान के शहरों के विचों तुसीं चले जाओ, नहीं तो तुहानूं मार दिता जाएगा। सो इहदा मतलब यह आ कि अज दे समय दे विच जिहड़े साडे बोल ने, जिहड़ा साडे दृश्य ने, इन्हां दा असर, क्योंकि सोशल मीडिया देश दुनिया दे विच, चाहे WhatsApp है, चाहे आपां इहदी गल कर लईए फेसबुक दी, जां जिन्ने भी होर अपने फिल्मां दा जिहड़ा सिनेमा घर ने, इन्हां दे विच जो भी कुछ है उनका असर किते ना किते साडे मनुखी सुभाਅ दे मुताबक किते ना किते असर पैंदा है। सो ये जिहड़ी घटना हुण दोबारा एक यारियां 2 नां दी फिल्म जिहड़ी बनाई गई है, इस दे विच जिस तरीके दे नाल एक जिहड़ा अभिनेता है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਗਟ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਏਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਘਟਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 295 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਅਸ਼ਵੰਤ ਹੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਨ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 295 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੀਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੜਯੰਤਰ। ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਸੀਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 60-62 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 60-65 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਿਲਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲਪਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਐਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 295 ਦੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2646 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2146 ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, 121 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫਾਂਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਤੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ 25-20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ 3.5 ਫੁੱਟ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਂਸਰ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਨ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 95 ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25-30 ਸੀਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਂਚੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਬੰਦਾ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਟੂਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ, ਵੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਕਰ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪਟੇਲ ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲਵਾਇਆ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸਤੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਕਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ 12 ਵੱਜਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਆ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਗਵਰਨਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜੇ ਵੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਧਾਰੀ ਫੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਪਾਲ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਬਰਾੜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਲਪਤੀ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿਲਪਤੀ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਟਕ, ਫਿਲਮ
ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਹੋ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਭਿਨੈ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਮ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫੇਮ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਫੇਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੇਮ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕਕਾਰ ਸਹੀ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ठीक है गिलपति जी, भी तुसी कहना चाਹੁंदे भी इस मसले ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होने पीर मुहम्मद जी, जिस तरीके दे नाल अजिहियां घटनावां पहलां भी वापरियां ने ते इह भी देखिया गया कि जदों काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो जाता है, जिहड़े वो करैक्टर हुंदे ने जां फिल्म वाले हुंदे ने, ओह माफ़ी मंग लैंदे ने। ते इहदे विच इक होर भी मैनूं इह लगदा कमी इस गल दी भी है, असीं आराम नाल उहनां नूं माफ़ कर दिंदे हां। ते जेकर असीं अजिहे जिहड़े करैक्टर जिस तरीके हुण कल नूं इह माफी मंग लैणगे, जो श्रोमणी कमेटी जां सिख संस्थावां उहनूं माफ कर देणगीआं, फिर दोबारा इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों ने इह जिहड़े करैक्टर ने जां फिल्मां वाले ने पक्के तौर पर कोई वड्डा मतलब आपां इहदा मुकदमा नहीं श्रोमणी कमेटी करदी? देखो, मैं जिहड़ी गल कह रहा कि अपने बराड़ साहब ने भी कहा, भोला सिंह गिलपति जी ने भी गल कही है। असल दे विच गल समझण दी इह लोड़ है कि जिहड़ा साडा सिख सेंसर बोर्ड अपना भी बनना चाहिए। ते इस संबंध विच आउंदे दिनां विच श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार साहब नूं बेनती करांगे, एक अपने पद्धर ते असीं अपना एक सेंसर बोर्ड तैयार करिए ते उत्थे सख्ती दे नाल इंडिया दी गौरमेंट तक जिहड़ा सूचना प्रसारण मंत्राला उन्हां तक, फिर जिहड़ा जो फिल्मां दा ढंग तरीका है कि वो कोई भी फिल्म रिलीज करन जिंदे विच साडा पंजाबियां दा कोई करैक्टर आउंदा है जां सिख कौम नाल संबंधित कोई करैक्टर आउंदा है, तां उस दी घोख पहिलां जिहड़ी करवाई जावे, उस तो बाद ही वो रिलीज होवे। भावें कि बड़ा औखा लगदा, पर जिहड़ी कौम है ना अपनी कौम दे अगे देखो साडे बहुत सारियां चुनौतियां ने। हुण एक दर्शक जी होर बड़ा वड्डा एक आउंदे दिनां दे विच एक बहस दा मुद्दा बन जा रहा कि एक विद्वान ने सरदार तरलोचन सिंह, उन्होंने एक नवीं बहस छेड़ दी है। वो ये कह रहे ने कि जिहड़े वीर सरवाकर है उन्हां दी पैरवी जिहड़ी है मास्टर तारा सिंह जी ने कीती सी ते उन्हां नूं छडाया सी, फांसी दे फंदे तो हटाया सी। तुसीं देखो जदों साडे विद्वान अज आजादी दे 76 साल बाद इहो जी गल करदे आ अचनचेत, ते उत्थे साडी सिख लीडरशिप, मैं भोला सिंह गिलपति जी नूं ही कहांगा कि जिहड़े साडे श्रोमणी अकाली दल दे बड़े सीनियर आगू रहे ने, अज भी श्रोमणी संयुक्त अकाली दल दे प्रधान ने सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, उन्हां दी मौजूदगी दे विच ते बहुत सारे होर आगूआं दी मौजूदगी दे विच सरदार तरलोचन सिंह ने जिहड़ा इह बयान दिता है कि वीर सरवाकर, तुहानूं पता ही है वीर सरवाकर, बराड़ साहब नूं भी पता होवेगा ते तुहानूं भी पता, दर्शकां नूं भी पता होवेगा। उन्हां ने जिहड़ी अज गल कर दित्ती, कल नूं तुसीं देखो साडे सिखां हत्थों सिखां दा ही चरित्र घात कराउण दी एक कोशिश की जा रही है कि जे साडी सिख लीडरशिप दे सरमौर आगू मास्टर तारा सिंह दे उपर यह गल जोड़ी जाती है कि वह वीर सरवाकर दे सब तो मेन वकील रहे ने, ते इहदा मतलब की है कि जिहड़ा जो संघर्ष असीं लड़ रहे हैं जां लड़िया गया, जिंदे लई इन्नियां कुर्बानियां होईयां, जो दरबार साहिब दे उत्ते हमला होया, जिस पद्धर दे उत्ते जो भी कुछ घटनाक्रम वापरिया, ते इहदे विच मतलब यह कि असीं बिल्कुल सानूं तां बेवकूफ बनाया जा रहा कि असीं किन्ना लोकां दे हत्थां दे विच खेडदे रहे हां। सो इस संबंध दे विच कल नूं कोई सीरीयल बना दिता जांदा, कोई कल नूं फिल्म बना दी जाती है कि आ देखो जी सिखां दे जिहड़े पंथ रतन लीडर है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जिहड़े प्रधान रहे ने मास्टर तारा सिंह, ते ओह तां देखो खुद पैरवी करदे रहे उन्हां दी, जिन्हां ने देखो जी आजादी दी ओह कहंदे जी सब तो वड्डी लड़ाई, बीजेपी भी इहो गल कह रही है। सो ये अपने आप दे विच बहुत कुछ इहो जिहा है जिहड़ा तुहानूं मैं कहा कि साडे बोल जिहड़े मूंह दे विचों निकले शब्द ਉਹ ਕਿੱਥੇ तक जाके कितना मारू असर पाउंदे ने, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ
ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਚੀਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆਖਰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲਪੱਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਿਲਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। ਗਿਲਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਿਆ। ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਵਸਨੀਕ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਲਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਤਰਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਗ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੋਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਬੰਦਾ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗ ਕਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਵਰਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਧਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 5 ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਮੰਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਲਪਤੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਨਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅੱਡ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ,
ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੀਵਾਂਪਣ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ 100 ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਗਪਤੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਗਿਰਪਤੀ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ